عمران خان کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات کو حکم کہ شہباز گل کو فوری راولپنڈی کے کسی ہسپتال منتقل کیا جائے۔ عمران خان کو بتایا گیا کہ یہ کام غیر قانونی ہے، مگر عمران خان نے کہا جو بھی نتائج ہوں پرواہ نہیں، شہباز گل کو منتقل کریں۔ عمران خان کی جانب سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات کو حکم دیا گیا کہ شہباز گل کو فوری راولپنڈی کے کسی ہسپتال منتقل کیا جائے۔ عمران خان کو بتایا گیا کہ یہ کام غیر قانونی ہے، کہ جو بھی نتائج ہوں پرواہ نہیں ہے، شہباز گل کو منتقل کیا جائے۔ عمران خان کی جانب سے شہباز گل کو کسی ہسپتال منتقل کرنے کا کہا گیا۔ چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات کو حکم دیا کہ شہباز گل کو فوری راولپنڈی کے کسی ہسپتال منتقل کیا جائے۔ عمران خان کو بتایا گیا کہ یہ کام غیر قانونی ہے، مگر عمران خان نے کہا کہ نتائج جو بھی ہوں گے لیکن یہ کام کیا جائے، شہباز گل کو فوری منتقل کیا جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات کو کہ شہباز گل کو فوری راولپنڈی کے کسی ہسپتال منتقل کیا جائے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ عمران خان کی جانب سے اب ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر شہباز گل کو ہسپتال منتقل کیا جائے، اور جب بتایا گیا کہ کام غیر قانونی ہے تو کہتے ہیں کہ پرواہ نہیں ہے، ہسپتال لازمی منتقل کیا جائے۔ کیا کہیں گے؟ میں اس کے اوپر صرف ہنس سکتا ہوں، میں اس کا تمسخر اڑا سکتا ہوں، میرے بس میں ہو، میں پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کیا کہہ جاؤں۔ یہ انوکھے لاڈلے صاحب سمجھتے ہیں کہ انہی کی طرح سے ان کے ہر بندے کو وہی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے جو انہیں اب تک ملتا رہا ہے۔ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔ وہ پولیس ریمانڈ پر ہیں تو جیل کیسے جائیں گے اور ہاسپٹل کیسے جائیں گے، اور وہ کس کیپیسٹی میں حکم دے رہے ہیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو اور جیل کے سپرڈنٹ کو؟ مجھے تو اس بات میں بہت حیرت ہے۔ یا تو انہوں نے 4 سال وزیر اعظم رہنے کے باوجود بھی یہ نہیں سیکھا کہ سلطنت کے امور کیسے چلائے جاتے ہیں، کیا وہ کر سکتے ہیں اور کیا وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کو ان کی خواہش قرار دیا جا سکتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر عمل ہونا ضروری ہے یا اس کے اوپر عمل ہوگا۔ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے ریمانڈ کے اوپر، اینڈ ہی شوڈ بی ٹریٹڈ اکارڈنگلی، کیونکہ ان کا جرم انتہائی خوفناک ہے۔ اس لیے کہ وہ ان کے چیف آف سٹاف ہیں، اس لیے ان کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ نوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جیسا کہ بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ مجرم ہے تو ان کو اسی کے مطابق ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہباز گل کو فوراً سے کسی ہسپتال منتقل کیا جائے۔ دیکھیں، اس کے 2 پہلو ہیں، ایک اس کا قانونی پہلو ہے اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جرم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ معاونت جرم جو ہے، اعانت جرم، وہ ثابت ہو رہی ہے۔ قانونی معاملہ تو یہ ہے کہ جب اسلام آباد کی سیشن عدالت نے حکم دے دیا کہ مزید 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے، آگے اگر ان کو کوئی طبی مسائل درپیش ہے تو یقینی طور پر پولیس ان کو اسپتال میں بھی لے جائے گی اور علاج بھی کرے گی۔ یہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ انسان واقعتاً بیمار ہو اور وہ دیکھتے رہیں۔ یہ تو یہاں راولپنڈی پہنچی، جیل کے اسپتال میں پہنچ گئے ہیں اور ان کی وجہ سے ڈی آئی جی اور سپرنٹینڈنٹ جیل بٹھا دیا گیا ہے۔ اٹ از ٹو مچ۔ اور غیر قانونی معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ صورتحال اب ادارے کے لیے ایسا مسئلہ بن چکی ہے کہ ادارے نے اگر اسپیئر کیا تو یہ ایک رواج بن جائے گا، ہر غیر اٹھ کے یہ کہے گا کہ ادارے میں بغاوت کر دو، آرمی چیف کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ یہ تو انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ یہ تو روانڈا جیسے ملکوں میں نہیں ہوتا افریقہ کے، جو پاکستان میں یہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اب ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اور آئی جی جیل خانہ جات کو کہا ہے کہ ان کو جنرل اسپتال راولپنڈی منتقل کر دیا جائے، نتائج جو بھی ہوں میں دیکھ لوں گا۔ حالانکہ انہیں بتایا گیا یہ غیر قانونی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی حکومت کر رہے ہیں اور حکومت سنبھال رہے ہیں۔ یہ صورتحال پاکستان کی اسٹیٹ کی رٹ کے لیے، تمام اداروں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈھیل بھی انہوں نے ہی دی تھی۔ عمران خان جب سے اپوزیشن میں آئے ہیں ان کو ایسا تاثر دیا گیا ہے، ایسی صورتیں فراہم کی گئی کہ جیسے وہ وزیر اعظم ہے، کبھی وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں، کبھی ان کا دھرنا اسلام پر لایا جا رہا ہے اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں اور تقریر کریں اور اس طرح سے کچھ کریں۔ میڈیا میں ان کو پوری اسپیس دلوائی جا رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ اب جا کے معاملات کی کہیں میرا خیال ہے ریاستی اداروں کو جو حدت ہے اس کا اندازہ ہوا ہے کہ کھیل ہم زیادہ بگاڑ بیٹھے ہیں، تو اب انہوں نے قانون پہ عمل درآمد کرانا شروع کیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ ایک آدمی ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک بیان پڑھتا ہے جس میں وہ پاک فوج کو کہتا ہے کہ اپنے
सरबराह की बात मानने से आप इनकार कर दें और उसमें सारे किरदार शामिल हैं, इसकी रिपोर्ट भी उनको मिल चुकी है। और उसके बाद बजाय इसके कि कार्रवाई आगे बढ़े और इसके जो कानूनी तरीक़ेकार है उस पर अमल दरामद हो, पीटीआई और उसके सरबराह उसमें रुकावट डालने के लिए खड़े हो गए हैं और वो पंजाब हुकूमत को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पर। ये भी एक जुर्म है कि वज़ीर आला को पता नहीं है और बराह रास्त फोन किए जा रहे हैं। ये मामला अब मैं समझता हूँ कि जो अदारों ने गलती स्टार्ट में की थी, जब इमरान खान साहब का अदम एतमाद आई तो उसके बाद उनको स्पेस देते रहे। अब उनको अंदाजा होगा कि ये उन्होंने बहुत बड़ी बला अपने सर डाल ली थी और इसका नतीजा बहरहाल यही है कि जब तक कानून की बालादस्ती कायम नहीं की जाएगी ये गैर यकीनी की कैफियत रहेगी। अब अच्छा बुखारी साहब, एक जानिब हमने देखा कि इमरान खान ने एतराफ़ भी किया था कि जो शहबाज गिल की जानिब से बयान दिया गया था वो गलत है, दूसरी जानिब उनको स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए कहा जा रहा है। अब चूंकि शहबाज गिल का 2 रोज़ा और जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है, तो क्या इमरान खान को ये डर है कि कहीं वो वादा माफगा ना उनके खिलाफ बन जाए? बुखारी साहब बुखारी साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। नवीद चौधरी साहब, आप बताइएगा इस हवाले से, क्या इमरान खान साहब को डर है कि कहीं शहबाज गिल उनके खिलाफ वादा मुआफ गवाह ना बन जाएं, इसीलिए उनका स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है और उनको वहां से निकालने की बातें की जा रही हैं? इतलात आई हैं उसमें ये चीज साबित हो चुकी है कि प्लान भी बनी गाला में बना, उसमें कुछ साबिक उजरा शामिल थे, नाम लेना मुनासिब ना होगा, अभी तहकीकात जारी है और बाकायदा वेट किया गया और उसके बाद ये टीवी पर भी स्पेस बाकायदा दी गई जिसमें ये कहा गया कि आपने ये गुफ्तगू करनी है, आपको कुछ टोकेगा नहीं। इसके सारे जो जुज़ियात हैं वो एजेंसियों के पास पहुंच चुके हैं। तफ्तीश में इतला यही है कि 6 सफ़े के एक बयान में, इतराफी बयान में शहबाज गिल ने भी बहुत सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन ज़ाहिर है भी कुछ और बहुत कुछ पूछना बाकी है। तो इमरान खान साहब इस मामले में बराह रास्त मुलव्वस नजर आते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बयान तो हुकूमत पाकिस्तान को या वजारत दाखिला को या पुलिस को जारी करना होगा, वो नजर आते हैं तो इसीलिए तो बेचैन है। एक तरफ वो कह रहे हैं ये बड़ी ज्यादती कर दी शहबाज गिल ने, मेरा से ताल्लुक नहीं है। अब ताल्लुक कट नहीं सकता क्योंकि जो किया वो आपके कहने पर किया है। तो वो ये समझ रहे हैं कि इस बयान के बाद मामला उनकी तरफ बढ़ेगा, कानून का हाथ, कानून का शिकंजा उनकी तरफ बढ़ेगा और बढ़ना भी है। जाहिर है अगर वो मामला ऐसे ही है तो बात उस तरफ जाएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि शहबाज गिल किसी अस्पताल में चले जाएं और 1-2 दिन इस तरह से गुजर जाएं, उस दौरान को हम नया गामा खड़ा कर दें या अदालतों से हमको बहुत ज्यादा रिलीफ माजी में मिलता रहा है तो वहां से रिलीफ दे के तो इसकी ऐसे बचने की कोशिश करें। तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इमरान खान साहब अपनी जात को बचाने के लिए ये सारी गैर कानूनी कार्रवाइयां जिस वक्त जिसके वो अहकाम जारी कर रहे हैं, जिसका उन्हें कोई इख्तियार नहीं है और जो एक परेशानी नजर आ रही है तरीके साहब की सफों में, जैसा फैसल जवेद भी चैनल में बोले हैं कि लो जी बहुत गलत कर दिया, उन्होंने भी गलत कर दिया तो उनको भुगतने तो वो तो पुलिस के पास तो जाने जाना उन्होंने। यहाँ तो छोटी छोटी बात पर मामूली बातों पर लोगों को इतने बुरे तरीके से मारा गया और गोलियां भी लगी, जेलों में साफियों की बात कर रहा हूँ मैं। सियासतदानों का तो पूछे कुछ ना, कोई अपनी बेटी के समेत गिरफ्तार था, कोई अपनी बहन के साथ गिरफ्तार था, किसी की भवें मोड़ दी गई, किसी को वो 7 फुट के शाहिद खान अब्बासी को छोटे से सेल में बंद कर दिया जहाँ वो बैठ भी नहीं सकता था बगैर किसी जुर्म के, किसी की गाड़ी के अंदर हिरन रख दी गई। तो जहाँ तो ये तमाशे होते रहे, तो ये तो एक कानूनी मामला है, इसको कानूनी तरीके से निपटने दें। ज़ाहिर है वो रिमांड हुआ है, स्टेट को इमरान खान साहब मालिक तो नहीं बन गए। अगर ये मालिक बनेंगे फिर बाकी पार्टियां भी क्लेम कर देंगी अभी 2-4 घंटे में उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर इनकी आपने आर्डर इस तरह से मानने हैं तो हर बंदा कहेगा फिर तो स्टेट विद स्टेट ये बना रहा है तो फिर हम भी खड़े हैं, तो बात किसी और तरफ चली जाएगी। तो ये मामला सीधा है, अदालत के अंदर जाएं और अदालत के अंदर आज आर्डर आ गया है 2 दिन का रिमांड, ये पुलिस के पास जाएं, फर्दर इंक्वायरी हो, उसके नतीजे में जो नाम सामने थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना जरूरी है। वो कार्रवाई अगर ना की गई तो उसके नतीजे में रियासत पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान में मुब्तला हो जाएगी, जिसका फिर और वो ऐसा बहरान है जिसका कुछ सिरा नहीं है, वो बेसिक बहरान होगा। अच्छा बुखारी साहब, यही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि इमरान खान की जानिब से एतराफ़ भी किया गया था कि शहबाज गिल का बयान गलत है, तो दूसरी जानिब उनको इस तरह का प्रोटोकॉल देने की बातें करते हैं, उनको वहाँ से निकालने के लिए हुक्म जारी करते हैं। तो क्या इमरान खान को डर है कि कहीं मज़ीद अगर वहाँ पर शहबाज गिल रुके तो उन्हीं के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह ना बन जाए? जी बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से नवीद साहब ने वही सही सिम्त में इशारा किया है कि उनको ये डर है कि अगर इन्होंने और कुछ उगला या वो मोबाइल जो मिस्ट्री है मोबाइल वाली, वो मोबाइल जो है वो रिकवर हो गया तो फिर क्या होगा। क्योंकि जितनी मर्जी कोशिश कर ले इमरान खान साहब, वो उस बयानिए से जो ARY के ऊपर शहबाज गिल साहब ने पढ़ा है अपना दामन बचा नहीं सकते हैं। क्योंकि इनिशियली शहबाज गिल साहब ने ये कहा था कि मैंने कुछ भी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ नहीं,
बल्कि पार्टी की पॉलिसी के ऐन मुताबिक कहा है। चूंकि उस बयान की खौफनाकी इतनी ज्यादा है कि आज आपने देखा फैसल जावेद ने यानी सेनेट के अंदर तकरीर करते हुए डिसोन किया इसके स्टेटमेंट को और कहा कि उन्हें उसके बयान की सजा मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो ये तो समझ रहे हैं कि ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है, और यही वजह है कि इमरान खान साहब ये नहीं चाहते कि शहबाज गिल साहब कोई जबान खोले और मजीद जो है पुलिस के पास ऐसा मवाद जो है वो मुहैया हो जाए जिससे उन पर हाथ डालना आसान हो जाए। ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, मुझे यही समझ में नहीं आ रही कि इमरान खान साहब किस कैपेसिटी में ये अहकाम जारी कर रहे हैं। ये ना उनके पास ये इख्तियार है और ना ही बल्कि उनके ये इस तरह के बयानात के बाद ये और ज्यादा वाज़ेह होता जा रहा है कि उनको अपने ऊपर पड़ने वाली गिरफ्त से खौफ आ रहा है और वो नहीं चाहते कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो किसी सूरत भी पुलिस की कस्टडी में रहें, ताकि कुछ ऐसा बयान ना दे दें जिससे उन तक रसाई करना पुलिस के लिए आसान हो जाए। ये रवैया जो है इसको कंडेम करना चाहिए, इसकी मजम्मत करना चाहिए, कानून को रास्ता लेने देना चाहिए। पहले भी हुकूमत जब आई थी तो आते ही शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया था कि हम कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन जहां कानून तोड़ा जाएगा, जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी, वहां एक्शन इन सब के खिलाफ होगा और होना चाहिए। ये इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है कि ये फौज के अंदर बगावत के ऊपर उकसाएं, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है कि ये अपने मुल्क के कवानीन का मजाक उड़ाएं और अदालत को अपने घर की लौटी समझें। ये सब कुछ जो है इसकी ना इजाजत दी जा सकती है, ना ये रवैया काबिल कबूल है। ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवीद चौधरी साहब अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।